पंजाब दे विच किसानां ते बीजेपी लीडरां दे रौले दा की बणिया है। कुछ चैनल कह रहे ने किसानां दी बंदी बनाओ मुहिम चल रही है। मौसम की कहंदा है, पानी ने किथे किथे तबाही मचा रखी है। हिमाचल ना जायो हले क्योंकि वरजा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख मंत्री भी कह रहे हैं कि हाले सैलानी ना ही आउण तां चंगा होएगा। भारी मींह दी हाले पेशीन गोई इत्थे चल रही है। भारत ही नहीं, इराक वर्गे मुल्क दे विच भी हस्पतालों दे विच अग लगण दीआं घटनावां वापर जांदियां ने। इत्थे 64 लोग सड़ के मारे गए ने। सत श्री अकाल जी, एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच खबरां दे विस्तार तो पहलां कल दी लोक राय दा नतीजा देख लैंदे हां। लोक राय सी कल दी कि किसानां ने पंजाब ते हरियाणा दे विच बीजेपी लीडरां नूं वक्त पा रखिआ। किसानां दे वल्लों बीजेपी दा संकेतक तिखा विरोध ते बाइकआउट की जायज़ है। तो साढ़े 98% दर्शकों ने इसनूं जायज़ दस्सिआ, जबकि 2% दर्शकों ने इसनूं गलत दस्सिआ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अज दी लोक राय है कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ नूं हटा के किसी होर नूं ला दिता जाएगा। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत ने कल यानी कि 14 जुलाई तक इसका ऐलान होने का दावा किया। इत्थे तुसीं नाम लिख के दस्सिओ कि तुसीं किस नूं ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ पंजाब कांग्रेस का अगला प्रधान चाਹੁੰਦੇ हो, किस ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ है। कई लीडरां ਦੇ नाम आ रहे ने। नवजोत सिंह सिद्धू, विजेंद्र सिंगला ਜਿਹੜੇ कैबिनेट मंत्री ने। इस दे नाल ही मनीष तिवाड़ी ने ਜਿਹੜੇ कांग्रेस के MP हैगे ने। कईयां ਦੇ नाम आ रहे ने। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों के विच मॉनसून है जिहड़ा ओह लगातार दस्तक दे चुकिया है। पंजाब दे भी करीब हरेक शहर दे विच तां हुण हरेक इलाके दे विच थोड़ी चाहे बाली है जिहड़ी ओह बारिश हो चुकी है ते किते हो रही है। पूरे पंजाब दे विच पिछले 15 घंटिਆਂ दौरान कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਲੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸੀ क्योंकि किसानों के खेतों में तो डायरैक्ट पानी चाहिए है तो उद्योगपतियों तां सी कि जे मीह पवेगा तो बिजली की खपत थोड़ी घटेगी तो सानू बिजली मिलनी है जिहड़ी वो शुरू हो जाएगी। मौसम विग्यानियों ने आने वाले सालों के विच आसमानी बिजली कारण मौतों की गिणती वधण की चेतावनी दी है। वातावरण के विच तब्दीली आने के कारण विग्यानियों का कहना है कि धरती का तापमान वधण दे नाल आसमानी बिजली डिग्गण दीआं घटनावां भी वधणगीआं ते पंजाब दे विच आसमानी बिजली डिग्गण दीआं घटनावां दे विच 331% वाधा होया, बहुत वड्डा वाधा है। अर्थ नैटवर्क्स इंडिया लाइटिंग रिपोर्ट 2019 के मुताबिक हर साल आसमानी बिजली डिग्गण कारण देश विच तकरीबन 2000 व्यक्तियों की मौत हो जाती है, जो हड़ां अते तूफानां के कारण होईयां मौतां दे नालों भी वध है। भारतीय मौसम विभाग की सालाना आसमानी बिजली डिग्गण बारे रिपोर्ट 2020-21 मुताबिक देश विच आसमानी बिजली डिग्गण दीआं घटनावां विच 34% वाधा होया है। ते रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब उन्हां सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल है जिन्हां ਦੇ ਵਿੱਚ आसमानी बिजली डिग्गण ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 331% दर्ज किया गया है। बिहार ਵਿੱਚ 168% वाधा होया है बिजली डिग्गण कारण होईयां मौतां ਦੇ ਵਿੱਚ। हरियाणा ਵਿੱਚ 164%, पुडुचेरी 117, हिमाचल प्रदेश ਵਿੱਚ 105 ਤੇ पश्चिमी बंगाल 100% घटनावां वधियां ने। अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड ते उड़ीसा वर्गे सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी इस कारण होईयां मौतां ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ वाधा होया है। हिमाचल की गल कर लीए तो इत्थों 2 मौतों की खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला दे विच अचानक आए हड़ कारण, जिन्हों फ्लैश फ्लड कह सकते हैं, वध मीह के कारण जिहड़े हड़ आउंदे ने उस कारण 2 जणिਆਂ की मौत हो गई है।
10 ਲੋਕ सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। सूबे ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾकुर ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ ਮੈਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜੈਰਾਮ ਠਾकुर ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਹਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही नाजुक हालात ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਂਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਦਾ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਮੇਰ ਕਿਲਾ ਵੇਖਣ ਆਏ 12 ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੋ ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 29 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਿਤ ਅਤੇ 24 ਸਾਲਾ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਗਏ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਗਗਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਦਾ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਉਜ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਮਿਆਲ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਫਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ 5 ਡੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਜ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 1,30,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਜ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਜ ਨਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਕੋਪਰ ਲਾਹੜ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲ ਮੰਡਲ ਨੇ 3 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ 11:45 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਬੈਜਨਾਥ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ 6:15 ਵਜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬੈਜਨਾਥ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਵੇਗੀ।
ਦੁਪਹਿਰੇ 1:30 ਵਜੇ ਬੈਜਨਾਥ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਗਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 100% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੀ, ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹਤੇ ਜਦ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜੀ, ਜੀ। ਤੋ ਜੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਸਲਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਨਪੁਰ, ਭੋਗਲਾ, ਨੀਲਪੁਰ, ਆਕੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਗੰਡਾ ਖੇੜੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਭਵੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਲੀਡਰ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੇ ਅੜ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। 48 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ 150 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਗਗਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਘੁੰਡੀ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਓ, ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਭਟਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35 ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ 35-36 ਮੁੰਡੇ ਮਤਲਬ ਫੜੇ ਲੋਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉ ਨਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸੈਲਕ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਛਾਪ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਰਗਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾਕਟਰ ਅਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਦਾ ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ ਉਦੋਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਡਿੰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 90 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ
ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤਹਿਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਪਿਤ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਸਪੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਫਾ 124A ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਸਣੇ 8 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਟੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਐਸਪੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ CDLU ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ CDLU ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੱਥੋਂਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਮਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਗਪਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 14 ਜੁਲਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਿਆ, ਪਰ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਜਾਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਨਸ਼ੇ, ਕਿਸਾਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅੰਗਮਈ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਫਾਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। सो ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਫੇਰ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 2 ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹੇ। ਓਪੀਡੀ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਲਾਨ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੀਟ ਯੂਜੀ 2021 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ NTA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਆਲੀ ਕਲਾਂ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SGPC ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੜੱਪ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵਿਉਂਤਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ SGPC ਨੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SGPC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ SGPC ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। DMO ਡਾਕਟਰ KJ ਰੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ RT-PCR ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਕਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਵੁਹਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਸਮੈਸਟਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਵਿੱਚੋਂ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ BJP ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੀਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ BJP ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। WHO ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਰੂਪ ਜੋ 104 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏਗਾ। WHO ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੀ ਲਵਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹ WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੌਮਿਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने वैक्सीन बनाई है वो अपने प्लांटां ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੇ ਸਪੁਤਨਿਕ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਆਈਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੁਤਨਿਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਈ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਜੈਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਕੈਟਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਵੱਛਾ, ਵੱਛੀ ਅਤੇ ਝੋਟੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਵੱਢਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੀਫ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 6.26% ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.30% ਸੀ। ਮਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਤੈਅ ਦਾਰੇ 4 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਰਵਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਦੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਲੂੰਬਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਾੜਾ ਦੀ ਏਡੀਜੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਣਾ ਦੀ ਲਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ 5ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ 5ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 18 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਆਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਏਡੀਜੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੀਣਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 100 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇਰਾਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਰਾਇਟਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 60 ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇਰਾਕ ਦੇ ਨਸੀਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲ ਕਦੀਮੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਰਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 64 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦਿਉਬਾ ਨੂੰ ਅੱਜ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦ ਹਿਮਾਲਯਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦਿਉਬਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 76(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਉਬਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਨੇ। 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਲ ਓਵਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।